उत्कलमेल टीवी प्रायोजित स्वस्ति साहित्य संसदर डिजिटल साहित्य सभा को आपण मानक स्वागत। नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित डिजिटल साहित्य सभार सप्तम संस्करण को मु आपण मानक स्वागत करुछि। सम्माननीय सभापति श्रीयुक्त महेंद्र कुमार पट्टनायक, आजिर मुख्य आलोचक प्रोफेसर कुमरवर दास, आजिर गाल्पिका श्रीमती स्वर्ण देवी, निमंत्रित कवि श्रीयुक्त भागीरथी मिश्र बलांगीर, श्रीयुक्त धनंजय स्वाई कटक, श्रीयुक्त पवित्र मोहन दास पुरी, श्रीमती लतिका महापात्र तालचेर, श्रीमती ममतामयी त्रिपाठी भुवनेश्वर, श्रीमती ज्योत्स्ना कुमारी नायक एवं श्री सुशांत कुमार नायक राउरकेला, समस्त लेखक लेखिका माननकु मो स्वागत करने सहित जो माने ई कार्यक्रम को देखुचंती समस्त को मो अभिनंदन जनाऊँगी, स्वागत करुच्ची। बंधुगण, गोटे कथा मनरे सब प्रश्न आसे जे साहित्य को नहीं जीवन ना जीवन को नहीं साहित्य, यही प्रकार एक वितर्क बोधे काल कालरू जितेबले लोक मैंने बेसी पाठशाठ पढ़ी नथिले सेतेबले मनीष रामायण महाभारतर चरित्र मानकर कार्यकलाप उदाहरण नहीं निजर एकांत जीवन परिधि बंचवाक चेष्टा करुला। महान पंडित कवि दूरदृष्टा मानकर वाक्य तथा शब्द छंदरु जीवनर कलना करुला, किंतु आज मध्यवित्त श्रेणीर लोक माने जो माने अर्थनैतिक दृष्टि टिके सुदृढ़ हेलेनी, अल्प किछि पाठशाठ पढ़िचंती, सेमाने यात्रा मंच, थिएटर, सिनेमा, सीरियल रो नायक नायिका मानकर पोशाक परिच्छद, सेमानकर भाषा, सेमानकर चालीचलन, सेमानकर खाद्यपेय, ये सबू एवं सेमानकर संलाप और जुक्ति को नहीं जीवन यात्रा रे प्रयोग करुछंती। किछि अंधार भितर जीवन जीउथवा मनीष जेमिति कि ज्योतिषाचार्य, कौनसी साधु सन्थ तथा पंडित ब्राह्मण मानकर कथा को विश्वास करी माने भलरे बंचिबा पाए से निजको समर्पित कर दै थांती। यही प्रसंग में प्रोफेसर प्रफुल्ल महांती गोटे कथा कहती जे से भली मनीष मानक पई विश्वास एक प्रयोजन थिला, कारण विश्वासर परिधि गढ़िबार योग्यता से मानकर नथिला। साहित्य से मानक पई गोटे जीवन आदर्श पलटि जाइथिला। तेबे साहित्य मनोरंजन पई, मनोरंजन सहित बंचिबार आश्वासन पई साहित्य गोटे मुख्य स्रोत होइतिला, किंतु किछि आश्वासना, किछि विश्वास प्रत्येक मनुष्यर जीवन परिचालन रे अपरिहार्य। आउ से विश्वास आज मनुष्य को दे पारु नाही, कारण आज मनुष्य विश्वास खोजुची पुराण वेद बा भागवत रु न खोजी सी खोजुची तार संविधान रु, आईन व्यवस्था रु, एवं जो कार्य जो वृत्तिगत कार्य जोटी करुची तार नीति नियम ये सब मध्यरु से विश्वास खोजुची। आगर जमती कहा जाउथला जे साहित्य सब बेले गोटे विश्वायनर कथा कहे, जेमिति विश्वदृष्टि थिला गंगाधर मेहरंकर जे विश्व देख मधुमय जीवन, से जो जीवन दृष्टि बोधे आज मनुष्यर जीवन जीवा पाई गोटे निर्णायक भूमिका ग्रहण करि पारु नाही। विश्व को जेते वास्तव दृष्टिकोण जुक्ति देले मध्य मनुष्य जीवन परिचालन पाई एक विश्वास खोजी चली। यही परिप्रेक्षी रे डॉक्टर महांती आलोचना करी कहती जे कहीं मनुष्य ईश्वर को खोजे तो कहीं खोजे प्रेम, एवं आउ कहीं ईश्वर एवं प्रेम को एकाठी करी पुणी खोजती एक आध्यात्मिक पृथ्वीर शक्ति केन्द्र। किछि साहित्यिक मध्य अछंती जो माने समाज, मानविकता और संपर्क भितर एक नैतिकतार खोजार व्यस्त अछंती। तेणु से नैतिकतार नुआ राह लेखक माने पाठक मान को दे पारले मनीष तार जीवन संगीत गान करि परिबो। नुआ राह, नुआ विश्वास सृष्टि करिवा पाए एवं ताकू पाठकानुमोदित करिवा पाए आमर डिजिटल साहित्य सभा हुए तो गोटे माध्यम हो पाए। तेबे आसंतु शुणिबा लेखक मानकर नुआ नुआ कथा, नुआ नुआ कविता, नुआ नुआ आलोचना। आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। आपण मैंने आम कार्यक्रम देखुं, आपण आमको प्रोत्साहन देते। बर्तमान मु
आमर साहित्य संपादिका श्रीमती अंगुरवाला परिडा को अनुरोध करी से कार्यक्रम को आगे नेबे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, सुप्रभात। तो स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित डिजिटल साहित्य सर कार्यक्रम सप्तम संस्करण को अभिवादन जनाऊँगी साहित्य संपादिका मु अंगुरवाला परिडा। समय बदलुची स्थिति, केबे उत्थान तो केबे पतनमुखी हेउची अवस्था। जो कालखंडर चित्रपट उपरे मोड़ बदलाउची समयर मुह, ताहा ही आलोच्य विषय। कोरोना काया विस्तार करी चलीची देशरू देशको, हाथगोड़ बांधि जीवन भୟରେ जीविका एवं गृहबंदी। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ କିପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର କୁମାରବର ଦାସ। नमस्कार। आज विषयवस्तु है आम देशर कोरोनार अर्थनैतिक प्रभाव। आम समस्ते जानू सारा देश में अर्थनैतिक मंदावस्था चली चली यही समय कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी आसी पहुँचीगला। यह पृथ्वीर अर्थनीति को ध्वस्तविस्त कर तेणु आसतु अर्थनैतिक दृष्टिकोण आम देशर यार प्रभाव कौन विचार करवा। गत 3 मास धरी जो परिस्थिति उपजी सबु क्षेत्र में सबु स्तर में यार कुप्रभाव पड़ी। किसी लोग आक्रांत होती, समस्त वर्गर लोक यही महामारी रोग द्वारा प्रभावित होती। अधिकांश लोक यही कोरोना कर्म पेशा चाकरी हराई सारे। लक्ष लक्ष श्रमिक देश बाहर भारत को फेरी आसुंच। विशेषकर आम देश ओडिशा राज्य में लक्ष लक्ष दादन श्रमिक मैंने जीवन विकल फेरी आसुंच। रोजगार जीविका हराई भिटामाटी को फेरी आसुंच। कोरोना जहाँ वर्तमान क्षति करी और वर्तमान भविष्य में जो अनिश्चितता सृष्टि कर अति उद्वेगजनक। जगतीकरण प्रक्रिया फल शहरीकरण अति आकर्षणीय है। विश्व आंतनिर्भरशीलता वृद्धि पाइला। समस्ते एक बेगरे अग्रसर हेलु इकोनॉमिक ग्रोथ पाई, अर्थनैतिक अभिवृद्धि पाई। किंतु महामारी कोरोना फल समस्त देश अर्थनीति एवं दोहली जाइए। एडवांस देश, बैकवर्ड देश समस्त एकाकार। आम इंटरनेशनल ट्रेड, प्राइवेटाइजेशन, मार्केटाइजेशन, लिबराइजेशन फल आम इकोनॉमिक ग्रोथ रे भारत बर्तमान द्वितीय सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। किंतु यार बर्तमान कुप्रभाव भारतर अति शोचनीय। मिनिमम अफेक्ट होती फार्मास्यूटिकल्स, मीडियम अफेक्ट होती पेट्रोकेमिकल्स एंड मैक्सिमम अफेक्ट होती एविएशन एंड होटेल एंड मॉल्स एंड एयरलाइन्स। यार स्वल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रभाव विचार करने उचित। तालाबंद जोगु जीविका हराई निज निज राज्य को फेरी आसुवा श्रमिक, स्थायी अस्थायी कुशली अणकुशली श्रमिक फेरी आसुंच। कोरोना भय दूर न हवा जाए से निज निज कर्मक्षेत्र को फेरबे ना। सरकार का दायित्व अधिक मात्रा वृद्धि पाई। केवल प्रोत्साहन और नियंत्रण माध्यम आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करें चलो ना। यह संकट समय यही सरकार नीति द्वारा आशानुरूप सफलता मिल ना। प्रथम लक्ष लक्ष श्रमिक को नियुक्ति देवाई राज्य मान घरोई क्षेत्र में अनुकूल परिस्थिति ना। द्वितीय प्रवासी श्रमिक मानक अधिकांश अणकुशली, तेणु शिल्प प्रतिष्ठा द्वारा से नियुक्ति देवार संभावना खूब कम। तृतीय ग्रामांचल विपुल श्रम शक्ति उपलब्धि अच्छी, तेणु से सहर अंचल कर्म जोगाई देले सरकार दायित्व वृद्धि पाइब। तेणु ग्रामांचल श्रमिक मानक लाभजनक नियुक्ति योजना प्रणयन करने उचित। एथिपाई ग्रामांचल अर्थनीति को सुदृढ़ करने उचित। यही अणकुशली श्रमिक मानक नियुक्ति ग्रामांचल बहुत संभावना अच्छी। से कर्मकुशलता उपलब्धि संबल को दृष्टि रखी विभिन्न कृषि भित्तिक उद्योग प्रतिष्ठा करने उचित। से स्थायी जीविकार्जन पंथा सृष्टि करने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर में सूचित योजना प्रणयन करने उचित। आम जानू कृषि क्षेत्र में नियुक्ति संभावना खूब सीमित, किंतु कृषि क्षेत्र व्यापकता दृष्टि रखी कृषि सहित जड़ित महू चाष, पशुपालन, गटेरी, फिशेरी, कैटल फार्मिंग, फल चाष, फूल चाष, पान चाष, चारा चाष, हस्तशिल्प, खाद्य प्रक्रियाकरण, छतु चाष, चिंगुड़ी चाष, कंकड़ा चाष, सार उत्पादन, विहन उत्पादन, कृषि यंत्रपाति विक्रय और मरामती इत्यादि कार्यक्रम गुड़िक संगठित कर विस्थापित श्रमिक मानक कार्य लगाइबा उचित। एथिपाई पंचायत स्तर में बहुमुखी समवाय समिति गठनर आवश्यकता रही। सरकार बहु जमी, खाल, ढीप, जलाशय, गोचर प्रभृति संपद अव्यवहृत हो पड़ रही। से सबको जमी को चिन्हट कर लीज सूत्र में समवाय समिति अधीन को आनी उपरोक्त कार्यक्रम करने उचित।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଫଳ ପନିପରିବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ମାଂସ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅ ଖାଣ୍ଟି ମହୁ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ ଗଣାପେଶା ସୋରିଷ ତେଲ ଛତୁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପନିର ନଡ଼ିଆ ତେଲ ରାଶି ତେଲ ପାନ ମସଲା ଖାଣ୍ଟି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଫଳରସ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି। ଲୋକମାନେ ସହରରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜମି ବିଦ୍ୟୁତ ଜଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ଗୋଟାଏ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରି ସମବାୟ ସମିତିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଉଚିତ। ନୂତନ କର୍ମକୁଶଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସଂକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ଘରୋଇକରଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି କରୋନା ଆମକୁ ଏହି ବିପତ୍ତିରୁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଲୁ। ଆମ ଅର୍ଥନୀତି କେତେ ରୁଗ୍ଣ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଆମେ କେତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ତିନୋଟି କଥା ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ସହର ଆଉ ଗ୍ରାମର ବାଲାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଲେବର ରହିବା ଉଚିତ। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମକୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମ କୃତ୍ରିମତା ଆଳସ୍ୟତା ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମୂଳ ବିହୀନ ଡାଳର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ମାଟି ବିହୀନ ଗଛର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ରୁରାଲ ଟୁ ଅର୍ବାନ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବନ୍ଦ କରି ଅର୍ବାନ୍ ଟୁ ରୁରାଲ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଯାହାଫଳରେ କି ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ବିକାଶ ଅଧିକା ହେବା ଉଚିତ। ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ସହରକୁ ଯାଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ସହରକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ଅର୍ବାନ୍ ଟୁ ରୁରାଲ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଯାହାଫଳରେ ବାଲାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବାଲାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଦରକାର, ଆନ୍ସିଲାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଲେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୋମ୍ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁର ଡାଇଭରସିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ହେବ। ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ହେବ। ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ସେଫ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଫୁଡ୍। ଯାହାଫଳରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବଳିଷ୍ଠ ଧାରାରେ ଚାଲିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ଗଢ଼ୁଛୁ। ବାପା ମାଆକୁ ବୃଦ୍ଧା ସମୟ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଆମେରିକାନ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଆମେ ଆଦରି ନେଇଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ବୁଝି ଶିଖିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଷ୍ଟେଡି ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୂଳ ଆଧାର ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ପିଡି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ଖୁବ୍ ବିପଜ୍ଜନକ। ଆମେ ଆଳସ୍ୟଖୋର ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଅୟସଖୋର ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମନୋବୃତ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା। ଏଇଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍ପିଡି ନ ହୋଇକି ଷ୍ଟେଡି ଭାବରେ ଡେଭଲପ କରିବ। ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା ଆମକୁ ଏହି କଥା ଶିଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରୁ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମ ଦେଶରୁ କେହି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଶ୍ରମ ଅନୁଶୀଳନ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିଜ ଭିଟା ମାଟି ଉପରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମେହନତ କରି ସୁନାର ଦେଶ ଗଢ଼ିବାକୁ ତଥା ନିଜ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରି ଗଢ଼ିବାର ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବୁଲ୍। ଫ୍ରି ମାର୍କେଟ୍ ପଲିସି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମେ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ଏଇ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବିକାଶ ଧାରା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯାହା ରିଲେଭେଣ୍ଟ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରି ଧୀର ସ୍ପିଡି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟେଡି ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ ପଛରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ରାସ୍ତା ଆମେ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବ ତ ଏମିତି କେବଳ ତାର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସଂକେତ ନୁହେଁ, ଭାବ ନୁହେଁ, ଅଭାବ ନୁହେଁ, ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଓ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନର ପ୍ରେମରେ ବି ବିଭୋର ହବ। ସେମିତି ଜଣେ ବିଭୋର କବି ରାଜେନ୍ଦ୍ରୀୟ କବିତାର ମୁଗ୍ଧ ରସଗ୍ରାହୀ ବିମୁଗ୍ଧ ପାଠକ
ଆଲୋଚକ ଦରଦୀ କବି ଭାଗୀରଥୀ ମିଶ୍ର। କବିତା ଆକାଶକୁ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ଅନ୍ଧ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଅନ୍ଧ। ଭୂଇଁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ହିଁ ପିକେଇ ଉଠିବ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ନହେଲେ ଏଇ ମାଟିର ମୋହରେ ଏତେ ଦୂର ଏତେ ଦ୍ୱାର ପାରି ହେଇ ଆସିନଥାନ୍ତି କେବେ। ନଈମାନେ କୂଳୁକୂଳେଇ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଲେ କୁଆଁ କୁଆଁରେ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରର ସମୁଦ୍ରକୁ ଡାକି ନେଲେ ମୋତେ ନଈମାନେ ନୀରବରେ ନିଜ ନିଜ କୂଳ ଖାଇ ବହିଗଲେ ଯେବେ ସୁଅରେ। ହଠାତ୍ ଯେମିତି ବାହାରର ଫୁଲ ବଗିଚା ମୋତେ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି, ପବନ ବହୁଛି। ଅଧରାତିରେ ବଇଁଶୀର ସୁର ହେଇ ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ ବାଜୁଛି, ଅଥଚ ସକାଳ ହେବା ବେଳକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ମୋତେ ଆଦିମ ଅରଣ୍ୟ। ସେଦିନଠୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖି ନାହିଁ ମୁଁ, କାଳେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ତରଳି ଯିବ ମୋର ମୁହଁ। କାଳେ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ ଏ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଶରୀର, ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କାନ୍ଥ ଛାତ ଚଟାଣର ପ୍ରିୟତମ ଘର। ଦର୍ପଣ ଦେଖେ ନାହିଁ ମୁଁ। କିଏ କିଏ? ଅବକାଶ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ? ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଥିବା ଆଲୁଅକୁ ଅନ୍ଧାର ହାତକୁ ଟେକିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହେଉ ଦେଖା ହେଲା ତ। କାହା କଥା କହୁଛୁ? ନୀରବ ରାତିର କଥା, ନା କୋମଳ ଘାସରେ ଶିଶିର, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶି ପାରୁନଥିବା ବେଳର ଏକାନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟତା, ଅବିରାମ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା? କାହା କଥା କହୁଛୁ ଅବକାଶ? କବିମାନେ ମାଟି କଥା କହିଲେଣି, ଭୋକ ଆଉ ପିଲା ବିକ୍ରି କଥା। କବିମାନେ ଏବେ ଶାସନ ଆଉ ସଲାମର କଥା। କବିମାନେ ଏବେ ହୃଦୟ ଦିଆନିଆ ଉବୁଟୁବୁ ସଂସାରରେ ସାରା ରାତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଦରେ ଅତୀତର କଥା କହିଲେଣି। କବିମାନେ ଏବେ କେମିତି କେଜାଣି କିଛି ନ କହି ବି ସବୁ କଥା କହି ସାରିଲେଣି। ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ ଅବକାଶ? ସେଇ ବୁଢ଼ା ବାପା ଯିଏ 73 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥାଇ ବି ଆଖିର ତୁଳି ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଛାତରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ଛାତ ଦିନେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ, ଗୋଟା ପଣେ ଗିଳିଦେଲା। ତାଙ୍କ ପାରିବା ପଣକୁ ଆମେ ଏବେ ଝୁଲେଇ ରଖିଛୁ କାନ୍ଥରେ। ତାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲୁ? ନା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କଥା, ଯିଏ ଦିନେ ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର କବିତାର ମାଳା ଗୁନ୍ଥୁଥିଲା, ସଞ୍ଜର ପବନରେ ଟହଲ ମାରୁଥିଲା, ମହକି ଯାଉଥିଲା ଚୌପାଶ। ହଁ, ଏବେ ସେ କୁଆଁ କୁଆଁର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ ପାହାଡ଼ ପରି ମୂକ। ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ ଅବକାଶ? ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର କଥା? ହୁ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବଜାର ଦର, ତା ସହିତ ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷ। ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ସହର ଛକରେ। ତିମିମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ, ଶବ ସବୁ କ୍ରମଶଃ କୂଳରେ। କିଏ? ତୁ ଦେଖି ସାରିଛୁ ସେସବୁ? ଦେଖିଛୁ କେବେ ଭୋର ସକାଳରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଚିତା ହେଇ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଜଳି ଉଠୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ? ଦେଖିଛୁ କେବେ ଭୋର ସକାଳରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଚିତା ହେଇ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଜଳି ଉଠୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ? କିଛି କହିଲୁନି ଯେ? ମୁଁ ତ ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଅନ୍ଧ। ମୁଁ ତ ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଅନ୍ଧ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ କୁରେଇ ଫୁଲର ଖୋସାରେ ଦେଖନ୍ତି ମିଠା ଜହ୍ନ ରାତି। ଚଇତି ଚିଠିକୁ ଲୁହ ଲଫାପାରେ ପୂରେଇ ଓଠାର ଅଠା ଦେଇ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ତୁମ ଗାଁ ବର୍ଷା ଠିକଣାରେ। ଅସିଣ ଜହ୍ନର ଡାକବାଲା ହାତରେ ସେ ଚିଠିର ସବା ଶେଷରେ ଲେଖା ଥାଏ ଯେଉଁ କାରୁଣ୍ୟର ଇତି, ତାକୁ କଣ ଲିଭାଇ ହୁଏ କାହା ଲୁହର ଲବରରେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଛନ୍ଦ ଓ ଗୀତି କବିତାର ନାନ୍ଦିକାର କବି ଧନଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ। କବିତା ମୂକ ମଣିଷର କବିତା। କବିତାଟି ହେଉଛି ମୂକ ମଣିଷର କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆମ ହାତ ଲାଗି ତୁମ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦିଶୁଛି ଆକାଶ ଛୁଆଁ।
आम लगी सीना तुम कारखाना चिमिनी उठे धुआं भूलिछु केबेठू गाँ निजे निया हुई भाटी जलिछु तुम लाभ पाई जहाँ तुम पिला आज बाबू होइछंती आमे खेलाइछु बोली तुमरी जमीरे सुना फलैछु केनाल को खोली ताड़ी आमको करनी गाई आमे कौन रोग डाकी आनीलु दिदिन पुनिया कही रुटी कई खंड रेल धारण पड़ी बिछाड़ी हुई रुटी कई खंड रेल धारण पड़ी बिछाड़ी हुई निद अंधार भुकिला पेटरे पड़ी थोके शोई आउ से उठिबे नहीं घर मुहा खुशी लौह दानव आउ कि पारिब देई घरे एबे ताको पहुँची जीवनी खंड विखंडित देह विधवा स्त्रीर आखिरु ए जाए सुखित नथिब लुह आउ से नियम नीति तुम्हें कि बुझिब भोगर से देहु पथश्रमर क्लांति फुटका पातर निगिड़ा रखते छाप आमे आंकी आंकी खाल थमा भूली बाट चालू थाऊ घड़िए भी न अटकी तुम्हें अଯଥାରେ अटकाओ थंडा काश जर नथाई देखाओ तुम्हें डाकतर भय थंडा काश जर नथाई देखाओ तुम्हें डाकतर भय पंचायत घरे पाइखाना नहीं तो बिजुली बत्ती मुंडे इटा दे शोई जाऊ आमे कांध गामुछा को पाती हाथ थिले डाली नहीं डाली की तरकारी मारिले कहुच होटेल रे खाओ जाए कविताटी से श्रमजीवी भाई भौणी मान उत्सर्ग करुछि। सांप्रतिक समयर जड़े दक्ष कवि संभावनामय औपन्यासिक मौलिक समालोचक तथा स्तंभकार कवि पवित्र मोहन दास वज्रवंशर मोहनमय मेघ संचार हुए मनरे स्वप्नबद्ध यज्ञ करी संसार रूपी विक्षुब्ध समुद्र छाणी आनती कवितार रक्त शस्य सजाती दांडीपृतरे लेखि शुणाती कविता घर मोर ए कवितार शीर्षक घर पवित्र करिछे अगणा दूषित रक्त सिंची मोर धाड़ी धाड़ी रत्नदीप सजाड़ी पापरे उज्ज्वल तोरण रूपे दुस्वप्न को ठिया कराई अधोबदन विखंडित हृदय निगाड़ी चली स्वागत संगीत तरल नीरवतार अपेक्षा केवल आपणक पाद पड़े धन्य हब मो घर आपणक दिव्य दृष्टि रे छाई न पड़ू अशुभर से लुचाई रखी दीर्घश्वासर झड़ मोर दरपड़ा जह्न अश्रुल आषाढ़ एते छलनार घर को कहिबे मंदिर एड़े आस्पर्धा कहीं मोर कथा एतिकी आपण आसन्ते धन्य हुअंता मो घर डेरी होउचे आपणक आसीबा आरंभ हेलाणी घरर छाउणी उड़ीबा कांथ पड़ीबा आपण आउ आसीबे नाही कहि बहिगलाणी अणचास घर टिकाळे आपणकर दान शुणाई गलाणी काळ छंचन आपणक घर को आपण आसीबा कथा न आसिले बा मु के छन्न राति पाहुची अंधार ओल्हेई जाउची बारंबार कंथा भितर झाड़ी झुड़ी होई सकाळ उठुची रुटी सह रुचि अन्वेषण रे बाहरी पड़ुची सृजनशील मनीष कविता लेखुची प्रबंध पढ़ुची गल्प रचुची एबे सुनिबा गल्प सकाळ ओडिशार सुनामधन्य गाल्पिका डॉक्टर स्वर्ण देवी। नमस्कार मु स्वर्ण देवी श्रोता मंडली को स्वागत जनाई मोर गल्प आरंभ करुच्ची। गल्पर ना है सकाळ। खूब छोट दिने बुढ़ीबा मते चिन्हई देइथिला सकाळ को से चिन्हिबा मो पई जमा साधारण नथिला से थिला एक अनन्य स्निग्ध अनुभव। पोखरीर स्थिर पानी उपरे छोट पत्थर खंडे पकेइले जेमिति चुना चुना तरंग खेली जाए सारा पोखरी रे ठीक सेमिति से अनुभवर संचार आलोड़ित करुथिला मोर समग्र अस्तित्व।
ବୁଢ଼ୀମା ଭୋରରୁ ଉଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ଚନ୍ଦନ ଘୋରୁଥିଲା, ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ ବସି ମୁଁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲି ଆମ ଦୁଆର ଆଗରେ ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଝାମ୍ପୁରା ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ଝରୁଥିବା ଫୁଲମାନଙ୍କୁ। କୁନି କୁନି ତାରା ପରି ଦିଶୁଥିବା ଫୁଲମାନ ବିଛେଇ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଦୁଆର ଆଗରେ, ତ ମୋ ଛାତି ତଳେ କେଉଁଠି ନିବୁଜ ବଖରାଟିଏ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇ ଉଠୁଥିଲା କୋମଳ ଶୁଭ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନରେ। ମୋ ଅଜଣାରେ ଲମ୍ବା ବାରଣ୍ଡାର ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡକୁ ଧୀର ପଦପାତରେ ଚାଲବୁଲ କରୁଥିଲେ ବାପା। ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷିଟିଏ ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗମ୍ଭୀର ଗଳାରେ ସେ ଆବୃତ୍ତି କରି ଉଠୁଥିଲେ ମଧୁରାଙ୍କ କବିତା। ରେ ଆତ୍ମନ୍ ନିଦ୍ରା ପରିହରି ଫେଡ଼ି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହରୀ। ସେତେବେଳେ ସେ କବିତାର ଅର୍ଥ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ଅବୁଝା, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଗଳାର ଗମ୍ଭୀର ଅଥଚ ମଧୁର ସ୍ୱରର କବିତା ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ଗଙ୍ଗଶିଉଳିର ମହକ, ଘୋରା ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା ଓ ପୋଡ଼ା ସଳିତା ଗନ୍ଧର ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ଏକ ବାସ୍ନାରେ ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଯାଉଥିଲା ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ମୋ ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଥିଲା ସ୍ନିଗ୍ଧ ସକାଳର ଆଲୋକ। ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ପୁଲକରେ ପଲ୍ଲବିତ ନରମ ସକାଳଟିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥିଲା ମୋ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ଦିନେ କୈଶୋରର ଅବୋଧ ଚପଳାମିରେ ମୁଁ ମୋ ଖେଳ ସାଥୀଟିକୁ ଟାଣି ଟୁଣି ଉଠେଇଲି ନିଦରୁ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଥୀକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି ମୋର ପ୍ରିୟ ସକାଳକୁ ଠିକ୍ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲା ପରି, ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛାର ତାଡ଼ନାରେ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉଠିଲା ଓ କ୍ଷଣିକରେ ତା'ର ନିଦମଳମଳ ଆଖି ଉଜ୍ଜଳ ହେଇ ଉଠିଲା। ନିରେଖି ସେ ଚାହିଁଲା ମାଟିରୁ ଆକାଶକୁ ଓ ଆକାଶରୁ ମାଟିକୁ। ତଥାପି ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥିବା ଅଦୂର ପ୍ରାନ୍ତରର ଗଛ ବୃଛ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଲା ତା'ର ଦୃଷ୍ଟି। କାନ ଡେରି ମନ ଦେଇ ସେ ଶୁଣିଲା କେତେ ଅଶ୍ରୁତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ। ଅନ୍ଧାର କଡ଼ ଲେଉଟାଇବାର, ପବନ ଦୋଳି ଝୁଲିବାର, ଗଛପତ୍ର ଭିଡ଼ିମୋଡ଼ି ହେବାର ଓ ନୀରବତା ହାଇ ମାରି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳ ହେଇ ଉଠିଲା ସେ। ତାପରେ କୌତୂହଳୀ ଆଖିରେ ସେ ଦେଖିଲା ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ମୋତେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଲା କେତେ କେତେ ନୂଆ ଜିନିଷ, ଯାହା ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଧରା ପଡ଼ିନଥିଲା ଆଗରୁ। ଅନ୍ଧାର ଲିଭିବା ପରେ ବି ଆକାଶରୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବା ଆଲୁଅଟିଏ ପରି ଦିଶୁଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶୁକ୍ରତାରା, ଗହଳ ପତ୍ରସନ୍ଧିରେ ଫଡ଼ଫଡ଼ଉଥିବା କିଚିରି ମିଚିରି ହାଟ ବସେଇଥିବା ଘରଚଟିଆ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଖାତା ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଙ୍କି ଦେଲା ପରି ଦିଶୁଥିବା ଦୂରର ଧାଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼, ନାଲି ଅବିର ବୁଣା ଆକାଶ କୋଳରେ ଡେଣା ମେଲି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦଳ ଦଳ ଚଢ଼େଇ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ମୁଗ୍ଧ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଲୁ ଅନେକ ସମୟ ଧରି। ସକାଳର ଏହିସବୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଆବିଷ୍କାରରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆତ୍ମହରା ହେଇ ଉଠିଲୁ ଓ ଜୀବନ ରାସ୍ତାର ଧାରେ ଧାରେ କୁସୁମିତ ଦୃଶ୍ୟରାଜିର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହେଲୁ। ତାପରେ ଦିନେ ମୋ ପ୍ରେମିକ ମୋତେ ଗଦା ଗଦା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ଅଜସ୍ର ଆଶାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୋତି ପକାଉଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତା'ର ଆଖିର ତାରାରେ ଖୋଜିଲି ବତୀଘରର ଆଲୁଅ। ଉତ୍ତାଳ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗାମାଳା ଭିତରେ ଯିଏ ସଙ୍କେତ ଦିଏ ନିରାପଦ ଯାତ୍ରାର, ତା ହସରେ ତା ମୁହଁରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି ସକାଳର ଶୁଭ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ସକାଳ କ'ଣ ସବୁଠି ଏମିତି ଥାଏ ସଦାବେଳେ? ଦିନ ବଢ଼ିଲେ ସକାଳ ହଟିଯାଏ ପଛକୁ, ଏଇ ତ ଚିରାଚରିତ ନିୟମ। ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଖରାବେଳ। ତୁମେ ଗଛ ଛାଇରେ ଠିଆ ହେଇ ଉପହାସ କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅସହ୍ୟ ତାତିକୁ। ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଚାହିଁ ମଜ୍ଜିଯାଉ ଦୂରଯାତ୍ରାର କଳ୍ପନାରେ। ନୀରବତା ଭିତରେ କାନ ଡେରି ଶୁଣ ତା'ର ନିଶ୍ଚିଦ୍ର ଆବରଣ ତଳେ କେମିତି ଧ୍ୱନି ତୁଳୁଛନ୍ତି ଅଜସ୍ର ଶବ୍ଦର ବୁଦ୍ବୁଦ୍। ଆମେ ଜାଣିବା ବାହାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ପୃଥିବୀ। ଆମ ଅଜଣାରେ ଏଠି ଅନେକ କିଛି ଅଛି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅସଂଖ୍ୟ ଏଇ ଅଜଣା ଭିତରେ ଆମେ ବି ରହିଛୁ ସଭିଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ଏକଦମ ଅଲଗା ହେଇ ରହିଛି ଆମର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଦୁନିଆ। ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀର ଏକ ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଦିନେ ସଂସାରର ଲକ୍ଷେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପେଶି ହେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜୀବନସାଥୀଟିକୁ ମୁଁ କହିଲି ସକାଳ କଥା। କେମିତି ସେଇ ଛୋଟ ଦିନରୁ ସକାଳ ଅହରହ ଆତଯାତ ହେଉଛି ମୋ ଭିତରେ, ମୋ ବୁକୁର ଶ୍ୱାସରେ, ଶିରା ପ୍ରଶିରାର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ଓ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିର ଅବବୋଧରେ। ଅଥଚ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟାପଣେ ପାଇପାରୁନି। କେତେବେଳେ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ସେ ଛପି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଖସି ଯାଉଛି ମୋ ହାତ ପାଆନ୍ତାରୁ, ମିଶି ଯାଉଛି ଦୂର ଦିଗନ୍ତରେ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ଧାରେ ହସ। ସେ ହସ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚିହ୍ନା। ମୁଁ ମାଗି ବସିଲି, ମୋତେ ସକାଳଟିଏ ଦିଅ, ସକାଳଟିଏ ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷ। ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ଗୋଟିଏ ନାଁର ଯାତ୍ରୀ, ପାଲଟାଣି ନାଁ ମେଲି ଦେବୁ ଭରା ନଈରେ ସକାଳକୁ ପାଥେୟ କରି। ନମ୍ର ଆଲୁଅର ଆଶିଷ ଧାରା ପୋଛିଦେବ ଦେହ ମନର ଅବସାଦ କ୍ଳାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଭୟ ମୁହଁ ପୋତି ବାଟ ଆଡ଼େଇ ଚାଲିଯିବେ। ଜୀବନର ଜୟଗୀତି ଗାଉଥିବେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ। ସେ ମୋତେ ଚେତେଇ ଦେଲେ, ଏବେ ଗଭୀର ରାତି, ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର,
ଅନ୍ଧାର ମୌଳିକ, ଅନ୍ଧାର ବାସ୍ତବ। ଅନ୍ଧକାରର ନିଶାରେ ଏବେ ମାତାଲ ସଭିଏଁ। ଅନ୍ଧାର ସଭିଙ୍କୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବିହୀନ କରି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ ନିଜର ଭୂମିକା। ଏବେ ରକ୍ତରେ ଜୁଆର ଉଠେ, ମାଂସରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଅନ୍ଧାରରେ ମୁହଁରୁ ମୁଖା ଖୋଲି ମଣିଷ ହାତ ଗୋଡ଼ ମେଲେଇ ଥକ୍କା ମେଣ୍ଟାଏ। ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର ଭୟାବହତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖାରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ, ମୁଖାର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ। ସକାଳର କୌଣସି ନାଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଏଠି, ଯଦି ବା ଥିବ ଥାଇପାରେ କାହାର ସ୍ୱପ୍ନରେ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଭାବିଲି ସବୁ ରାତିରେ ତ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ସକାଳ ଅଛି, ନହେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଇପାରିଲିନି ସକାଳକୁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ମୋ କୁନି ପୁଅକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଦେଖେଇ ଦେବି, ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି ସକାଳ। ପୂର୍ବାଶାର ଅପରୂପ ଚିତ୍ରିତ ସକାଳ, ଅନେକ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାମୟ ସ୍ୱପ୍ନର ସକାଳ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଖୋଜି ପାଇବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଥାଏ ସଂଶୟରେ। ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ନା ବିଶ୍ୱାସରେ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ତାର ଗଠନ କଳା। ସର୍ଜନଶୀଳ ମଣିଷଟିଏ ହିଁ ସ୍ତର ସ୍ତର ମେଲି ଖୋଲିଥାଏ ସେ ରହସ୍ୟ। କବିତା ସୃଷ୍ଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, କବି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କୁମାରୀ ନାୟକ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ଅସୃଷ୍ଟି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ିଥିଲ ଏଇ ହୃଦୟଟି ମଣିଷର, କ'ଣ କେବେ ଭାବିଥିଲ କେତେ ଶକ୍ତତା, କେତେ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ପଥରକୁ ତରଳେଇ ତରଳ କଳକଳ ଝରଣାକୁ କରିପାରି ପଥରର ଶୃଙ୍ଗଟିଏ? ଆଉ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅ ଅବତାର ନେଇ ଲୁହ ପିଇ କୋହ ଢୁକି ତପସ୍ୱୀ ହେବାକୁ। ନିରୀହ ଚାହାଣୀ ସହିତ ଏଇ ଦୁଇ ଆଖି ଖଞ୍ଜୁଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ କେବେ ଭାବିଥିଲ କେତେ କ'ଣ ଦେଖିପାରି ଆଖି? ପ୍ରଳୟର ହୁତାସନ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମହାଯଜ୍ଞ, ଯାହା ଏଯାଏଁ ତୁମ ଆଖି ଦେଖିପାରି ନାହିଁ, ସେମିତି ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ପଲକ ଭିତରେ। ଓହଳର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଦୁଇ ହାତ ଖଞ୍ଜୁଥିଲା ବେଳେ କେବେ ଭାବିଥିଲ କେତେ କ'ଣ କରିପାରେ ହାତ? ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମର୍ପଣ, ହାତ ପାତି ଭିକ୍ଷା, ହାତ ବଢ଼େଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସହଯୋଗ। କି ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ବମ୍ ବିଷାକ୍ତ ତୁଣୀର ନେଇ କେମିତି ନିଃଶେଷ କରିଦିଏ ସମସ୍ତ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନ। ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କରି ମାନବିକତା, ସମ୍ପର୍କର ମଧୁର ସଂଯୋଗ। ତୁମ ଦିଆ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଦଲିଲକୁ ଲିଭେଇ ଦିଏ ସେଇ ଦୁଇ ହାତେ ନିର୍ବିକାର ନିସଂକୋଚ। ଯେତେବେଳେ ମନଟିଏ ଦେଲ ତାକୁ, କ'ଣ କେବେ ଭାବିଥିଲ? କ'ଣ କେବେ ଭାବିଥିଲ କେତେ କଥା ଭାବିପାରେ ତୁମ ଚିନ୍ତା ସରହଦ ଡେଇଁ? କାହିଁ ପୁଣି ଭାସି ବୁଲେ, ଖୋଜି ବୁଲେ, ଭାଙ୍ଗି ବୁଲେ। ଏ ମନ ତଳେ କ'ଣ ଥାଏ, କ'ଣ ଆସେ, କ'ଣ ଯାଏ? ତାର ସୀମା ଖୋଜିବାକୁ ଆଜି ତୁମେ ବି ଅସମର୍ଥ। ଜାଣେ ତୁମ ହାତ ଗଢ଼ା ଏ ସଂସାରରେ ତୁମେ ଆଜି ବ୍ୟଥିତ, ବିବ୍ରତ। ତୁମକୁ ପଛ କରି ମଣିଷ କେମିତି ଆଗକୁ ଥାପିଛି ପାଦ। ଅକଳନ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସା, ଅଭେଦ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ସାଇତି ଆଙ୍କି ଚାଲିଛି ନିଜର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ। ନିଜେ ପୁଣି ସପ୍ତରଥୀ ସାଜି ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଛି ନିଜ ନିରୀହ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗଣକୁ। ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି ମହାଭାରତ ଏ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ହେ ସୃଷ୍ଟିମୟ, ହେ ଅମୃତମୟ, କାହା ପ୍ରତି ଅଭିମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ, ରୋଷ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଅସୃଷ୍ଟିରେ ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟିର ବିଭାସ। କରିବାକୁ ଅସୃଷ୍ଟିରେ ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟିର ବିଭାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେହି ଏତେ ସୁଲଗ୍ନ ଯେ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ ସୁନା ହେଇଯାଏ ମାଟି। ସେମିତି ଜଣେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ସୃଜନଶୀଳ ନାରୀ କବି ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ। ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ, ଅଭିନୟ, ସଂଯୋଜିକା, ସଂଗଠିକା ତଥା ବାଗ୍ଦେବୀ ଲିଡଫେଷ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ତଥା କୋକିଳକଣ୍ଠୀ ଗାୟିକାଙ୍କଠାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜି ଗୋଟେ କବିତା ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଜି ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକଟି ହେଲା ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। କ'ଣ ଏଇଥରକୁ ଅବତରିତ ପାଇଁ ବିକଳ ଥିଲା ଏ ମନ, ଏ ପ୍ରାଣ? କ'ଣ ଏଇଥରକୁ ଅବତରିତ ପାଇଁ ବିକଳ ଥିଲା ଏ ମନ, ଏ ପ୍ରାଣ? ହୁଏତ ନା, କଦାପି ନୁହେଁ। ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଏ ଧରାର ଧାରା, ଜଳର ତୃଷ୍ଣା, ଦେହର ଦାହ।
ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା, କୋହ କଙ୍କାଳ, ଭୟ ଭୈରବୀ, ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳର ଭୋକ। ସବୁ ଥାଇ ବି କି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ଷୁଧା। ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରର ଲୁଚକାଳିରେ ଖେଳି ଖେଳି ବାଟ ବଣାମୁ। ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରର ଲୁଚକାଳିରେ ଖେଳି ଖେଳି ବାଟ ବଣାମୁ। ଆହତମ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନାବୃତ କରୁଛି ଏହି ରହସ୍ୟର ମୃଦୁ ରୋମାଞ୍ଚକୁ। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପର ମନ କିଏ ତା ନିଅନ୍ତା? ଅମ୍ପନର ସାରେଗାମା, ଫୋନିର ରେରେକାର, ହୁଡ଼ହୁଡ଼ର ହତାଶ, ଫାଇଲିନ୍ର ଗର୍ଜନ, ତିତ୍ଲିର ତରାନା, କରୋନାର ରଣହୁଙ୍କାର, ପଙ୍ଗପାଳର ବିଭୀଷିକା, ଦୁଷ୍କର କ୍ଷୀରର ତୀକ୍ଷ୍ଣୀକୃତ ଧାର। ସୁଧୁରିଯିବ କି ସତେ? ବଦଳିଯିବ ବୋଧେ? ମୋହ ମାୟା ଲୋଭ ମତ୍ତର ମାନବ ଖୋଜିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ। ପଥିକ ହେବ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର, ପଥିକ ହେବ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର। ନମସ୍କାର। ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଅଜଣା ଠିକଣା, ଅଝଟ ନଈର ସୁଅ। ସୁଖର ପଣତ କାନିର କାନିଏ, ଦୁଃଖକୁ ସାଉଁଟି ନିଅ। କଣ ଏଇ ଜୀବନ? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ରାଉରକେଲାର କବି ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନର ମାନେ କଣ। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱସ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ 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 ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ଜୀବନ ମାନେ କଣ। ଚମ୍ପା ଝରନ ପାହାଡ଼ ତଳେ ନଈ, ରୂପାପାତର ଦେହ, ରୁଦ୍ର ବୈଶାଖରେ ସେ ହେଉଥିଲା ସ୍ତବୀରା। ଧାରା ଶ୍ରାବଣରେ ତାହା ଦେହରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା ବନ୍ୟ ଯୌବନ। ଶରତରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଥିଲା କାଶଫୁଲର ଚଅଁର। ବସନ୍ତରେ ବଂଶୀର ବିଳାପ ପରି ଶୁଭୁଥିଲା କୋଇଲିର କୁହୁ। ଚୈତ୍ରରେ ତା ଦେହରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା ସୋରିଷ କ୍ଷେତର ଢେଉ। ଦିନେ ସେହି ଚମ୍ପାଝରନ ପାହାଡ଼ରେ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଶ୍ୟାମଳିମା, ରକ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ପକ୍ଷୀର କାକଳି, ଉତ୍ତରା ପବନର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଥିଲି ଖୋଜିବାର ନିଶାରେ। ଜୀବନ ମାନେ କ'ଣ? ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ରାଜପଥକୁ ଦିନେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ ରାଜକୁମାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ। ଜୀବନ ମାନେ କ'ଣ? ଜୀଇବାର ରାସ୍ତା, ଜିଜ୍ଞାସା, ବଞ୍ଚିବାର ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡର ସମାହାର, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ୁନଥିବା ଗୋଟେ ନିଶା। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଏକ ଅହଙ୍କାର। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ସକାଳ ଯାଏ ବଣ୍ଡ, ପଲିସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଘର ଜାଗା ଏସବୁ କ'ଣ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଚ? ପୃଥି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦହିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାମରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର, ଲିଭିଂ ଟୁଗେଦର, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ଜୀବନଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିଭାଷା? ସୀମାହୀନ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ବିନା ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନୀରବତାକୁ ସାଥୀ କରି ଆଗଉଥିବା ସମୟ କ'ଣ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ? ଜୀବନ କ'ଣ ସତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସ୍ତିମିତ ଆଲୁଅରେ କେବେ ମିଳିଯାଇଥିବା ସେହି ଚିର ଈପ୍ସିତ ପ୍ରେମିକାର ମଧୁର ଆଶ୍ଲେଷ, ନା ସମୟର ସାୟାହ୍ନରେ ଆତ୍ମୀୟତାର ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ? ନିସ୍ତବ୍ଧ ଜଳରାଶିକୁ ବେଳେବେଳେ ବିଦ୍ରୂପ କରୁଥିବା ଆବର୍ତ୍ତ, ଆଉ ସେହି ଆବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିବା କୋମଳ ହେନା ଫୁଲ କ'ଣ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା? ସତରେ କ'ଣ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା? ନମସ୍କାର। ପ୍ରୀତିର ପୁରବୀ ଗାନ, ଲୁହ କୋହ ଭିଜା କୁହୁତାନ, ବଡ଼ ଅଝଟ କବିର ପ୍ରାଣ, ତାର ବେଦନା ଧୁଆର ମନ। କବିତା ଓ ଗୀତି କବିତାର ସମ୍ମିଶ୍ରିତ କୁହୁ ସ୍ୱରଟିଏ। ତାଳଚେରର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କବି ଲତିକା ମହାପାତ୍ର, କବିତା ସଂଳାପ ସପ୍ତପଦୀ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତିକା ମହାପାତ୍ର ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲରୁ କହୁଛି। ସ୍ୱସ୍ତି ଡିଜିଟାଲ କବିତା ଆସୁରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସଂଳାପ ସପ୍ତପଦୀ। ତାର ପ୍ରଥମ ପାଖୁଡ଼ା। ଛଳନା ବିହୀନ ହେଉ ଅଶ୍ରୁ, ଅନୁତାପରି ନଥାଉ ବଞ୍ଚନା, ସମର୍ପଣ ହେଉ ଆତ୍ମବିଲୋପନ, ପ୍ରେମ ହେଉ ସର୍ତ୍ତହୀନ। ପାଖୁଡ଼ା 2।
ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଟିଏ ଦିଅ ମୋ ହାତରେ। ସମୟ ଆସିଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିବା, ତମାମ ସମୟ ଧରି ସଭିଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ପରେ। ପର୍ବ ଇଏ ମହାସମାପ୍ତିର, ମହୋତ୍ସବ ମହାନିର୍ବାଣର, ରାସ୍ତା ସବୁ ସରିଯିବା ପରେ। ପର୍ବ ଇଏ ମହାସମାପ୍ତିର, ମହୋତ୍ସବ ମହାନିର୍ବାଣର, ରାସ୍ତା ସବୁ ସରିଯିବା ପରେ। ପାଖୁଡ଼ା 3। ରାସ୍ତା କ'ଣ ସରିଯାଏ? ଚେତନା କି ମରିଯାଏ? ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁହୀନ? କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ କୁହ କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ନିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ? କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ ଶାନ୍ତି? ପ୍ରେମର ସ୍ୱୀକୃତିରେ ନା ଆତ୍ମବିଲୁପ୍ତିରେ? ଚେତନାର ବୋଧିଦ୍ରୁମ ତଳେ ବସି ତଥାଗତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଖୁଡ଼ା 4। ପଚାରନି ସୃଷ୍ଟିର ସୁନ୍ଦରତମ ତତ୍ତ୍ୱ। ପଚାରନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭବ। ପଚାରନି ଆପଣାକୁ ଜିଣିବାର କଳା ଆଉ ଆପଣାକୁ ନିଃଶେଷ କରିବାର ସୂତ୍ର। ପାଖୁଡ଼ା 5। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲାଗିପାରେ ଦୁଃଖ, ଭଲ ଲାଗିପାରେ ପରାଜୟ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିପାରେ ଜୀବନ। ଜଣା ନଥିଲା ଆଲୁଅ ଭିତରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଅନ୍ଧାର। ହସିଲା ଓଠର ଅନ୍ତରାଳରେ କୋହ ପରି ଅବୁଝାପଣ ଲୁଚିଥାଏ ପ୍ରତିଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ରର ସନ୍ଧିରେ। ହସିଲା ଓଠର ଅନ୍ତରାଳରେ କୋହ ପରି ଅବୁଝାପଣ ଲୁଚିଥାଏ ପ୍ରତିଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ରର ସନ୍ଧିରେ। ପାଖୁଡ଼ା 6। ତମେ ପଚାରିବନି ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସମର୍ଥ ମୁଁ ଦେବାରେ ଉତ୍ତର। ଜାଣେ ନା ପିଉଛି ମୁଁ ଗରଳ ନା ଅମୃତ, ନିଆଁ ଗିଳୁଛି କି ଶୋଷୁଛି ସମୁଦ୍ର। ଏବେ ଏତେ ଲୁହର ଲହଡ଼ି, ଏବେ ଏତେ ହସର ଫୁଲଝଡ଼ି। ଦେଖ ମୁଁ ବୋହିଛି ଆପଣାର ଲାୱାରିସ୍ ଲାଶ। ପାଖୁଡ଼ା 7। ଶିଖେଇ ଦିଅ ମୋତେ ଆପଣାକୁ ପରିହାସ କରିବାର କଳା। କାଟିଦିଅ ଶିର ଯିଏ ଉନ୍ମତ୍ତ ନିଜ ପ୍ରଶଂସାରେ। ମୋଠୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଅ ମୋତେ, ଆପଣାକୁ ପରଖି ନିରେଖିବାର ସଚ୍ଚା ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଶିଖେଇ ଦିଅ ମୋତେ ଆପଣାକୁ ପରିହାସ କରିବାର କଳା। କାଟିଦିଅ ଶିର ଯିଏ ଉନ୍ମତ୍ତ ନିଜ ପ୍ରଶଂସାରେ। ମୋଠୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଅ ମୋତେ, ଆପଣାକୁ ପରଖି ନିରେଖିବାର ସଚ୍ଚା ଶକ୍ତି ଦିଅ। ବିଜ୍ଞାପିତ କର ମୋର ସକଳ ଜୀର୍ଣ୍ଣତା, ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର ମୋର ନିପାରିଲା ପଣ। ଦୀନତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଅଜସ୍ର ଆଘାତରେ ତୋଳିଧର ମୋତେ, ଆପଣାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରେ ଏମିତି ଉଦାରପଣ ଦିଅ। କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ମୋର ଅବୁଝାପଣ ପାଇଁ। ଅମାନିଆ ପଣକୁ ବୋହିବା ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆଘାତ କର ମୋତେ, ପ୍ରହାର କର ସକଳ ନିଷ୍ଠୁରତାରେ। ମୋ ଆଖିରେ ତୋଳିଧର ମୋତେ ସକଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ। ମୋ ଆଖିରେ ତୋଳିଧର ମୋତେ ସକଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ। ନମସ୍କାର। ଏବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ମତାମତ ରଖିବେ ସ୍ୱସ୍ତିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ରାଉରକେଲା ସୌଜନ୍ୟରୁ ଆୟୋଜିତ ଡିଜିଟାଲ ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କବି, ଆଲୋଚକ, ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର କୁମାର ବର ଦାସ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଲୋଚନା ଯେ କରୋନା ଭାଇରସର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସର ଆତଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତି କିଭଳି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ଆଣିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କର ଛଟେଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଥପ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି
जे आमर ग्रामांचल अर्थनीति सुदृढ़ हो, ग्रामांचल सहरांचल अभिमुखी होउथबा विभिन्न श्रमिक मान किभଳି रोका जाई परिबो एवं किभଳି स्वावलंबी अर्थनीति अवलंबन करि परिबे ता ऊपर से गुरुत्व आरोप करछन्ति। से कहिसन्ति जे स्पीडी अर्थनीति अपेक्षा बा स्पीडी इकोनॉमी अपेक्षा स्टेडी इकोनॉमी ही भारत वर्ष पई आवश्यक। तेणु तांकर मोटामोटी आलोचना अत्यंत मंजुल होईची, उपादेय होईची एवं आकर्षणीय होईची। एवं तापरे गल्पटी पढ़ी आम सहर विशिष्ट गाल्पिका श्रीमती स्वर्ण देवी एवं गल्पर शीर्षक होची सकाळ। से एक अत्यंत दार्शनिक भंगी गल्पटी को कहिसन्ति। अत्यंत सुंदर सावलील भाषा शब्द ब्रह्म रे से आकर्षित करी रखिचन्ति समग्र तांकर काव्यसत्ता तांकर गल्प विषय वस्तु को। एवं तांकर गल्प पठन समय रे जना पड़ुथिला से जेभଳି एक काव्यिक धर्मर जेभଳି एक संलाप आम आगरे उपस्थापन करुचन्ति एवं सेथिरे आम मन निमज्जित हो जाउथला पाठक एवं दर्शक मानकर। एवं तांकर विशेष भावरे सकाळ ये गोटे अत्यंत प्रतीकात्मक गल्प एवं तार निश्चित भावरे समस्त दर्शक एवं श्रोता बंधु मान को आनंद प्रदान करिवो एवं एथिरे संदेह नाही। एवं जो 7 जन कवि सेमानकर कविता स्वरचित कविता पाठ करिसन्ति सेमाने निजर दृष्टिभंगी रे कविता को लेखिसन्ति। प्रेम प्रणय ठारू आरंभ करी जीवन संगीत गान करने पर्यंत समस्त कथावस्तु उपरे कविता गुड़िक पर्यवेसित होईची। संगीतर अंतस्वर बा कवितार अंतस्वर गुड़िक अत्यंत जीवनधर्मी होईची एवं निश्चित भाव में समस्त कवि माने तांकर कविता पाई धन्यवाद। एठी शेष करुछु 7म संस्करणर साहित्य आसर कार्यक्रम को साफल्य मंडित करने को जो माने तांकर बहुमूल्य समय को आम पई विनियोग करिसंती आलोचक डॉक्टर कुमारवर दास, गाल्पिका डॉक्टर स्वर्ण देवी, कवितार श्रीयुक्त भागीरथी मिश्र, धनंजय स्वाई, पवित्र मोहन दास, ज्योत्स्ना नायक, ममतामयी त्रिपाठी, लतिका महापात्र और सुशांत नायक समेत स्वस्तिर सभापति श्रीयुक्त महेन्द्र कुमार पट्टनायक और संपादक राजीव पाणी को हार्दिक धन्यवाद। এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡିଜିଟାଲ ଆସରର ରୂପ ଦେବାରେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିବା ଆମର ବନ୍ଧୁ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିବେକ ଦାସଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।